ईश्वर को पवित्र नाम रे आप मान को समस्त को नमस्कार। प्रिय श्रोता, आज शिक्षा मध्य को आप मान को समस्त को मो स्वागत करुअछि। आज शीर्षक है बड़ दिन महत्व बा गुरुत्वपूर्ण। बड़ दिन महत्व बा गुरुत्वपूर्ण। प्रिय श्रोता, ईश्वर पवित्र नाम धन्यवाद हो कि आम माने समस्ते एक विपरीत परिवेश रे आम माने प्रभु जन्मदिन को आम माने पालन करने सुजोग पाइलु। आउ यहा ईश्वर अनुग्रह हेतु हेला बोली मु विश्वास करुछि। कारण स्थाने स्थाने ख्रीष्टमास पर्वर विरोध हो चलथिला। आउ सेपरि अवस्था रे आम माने प्रभुंकर जन्मदिन को आम माने आनंदर सहित सेलिब्रेट कलु। सेतिपाई प्रभुंक नामर धन्यवाद हो। प्रिय श्रोता माने, आप माने निकट रे एक प्रश्न रखिबा पाई मो इच्छा करे। काहीकि आम्भे माने बड़ दिन पालन करू? काहीकि आम्भे माने बड़ दिन पर्व पालन करू? आपण माने निश्चय एक कथाटी कहिबे आबा एक कथाटी उपयुक्त उत्तरटे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आओ जन्म दिन को आम माने बड़ दिन भाव रे पालन करुअछु। एहा उपयुक्त अटे। आउ ए बड़ दिन पर्व रे आम माने सब कोन करि थाओ? आम माने बड़ दिन पर्व रे आम माने नुआ नुआ वस्त्र पिंधि थाओ। चर्च गुड़िक घर गुड़िक आम डेकोरेट करि थाओ, सजाई थाओ। मध्य आम से दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे थाओ कि प्रभु तुम्हें मो पाए बोली धरा पृष्ठ रे जन्म ग्रहण कल। आ ईश्वर को आम धन्यवाद दे थाओ कि प्रभु तुम्हें मो पाए बोली निजर अद्वितीय पुत्र को दान कल। आ से मो पाई ए जगत रे जन्म ग्रहण कले बोली आम माने परमेश्वर को मध्य आम माने धन्यवाद करू। से दिन रे मध्य आम माने से दिन एक सुजोग पाई थाओ। आम मानकर अण ख्रिस्टियन भाई भौणी माने मध्य से दिन आसी थांती, अनेक आसी थांती। आ से दिन आम माने प्रभुंकर वाक्य बा प्रभुंक राज्यर गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक आउ अण ख्रिस्टान भाई भौणी मानक मध्य रे प्रचार करिवार सुजोग पाई थाओ। यह मध्य गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ से दिन गुड़िक मध्य आमाने अनेक प्रभुंक दास दासी मानक ठारू उपयुक्त मेसेज गुड़िक मध्य आमाने वार्ता गुड़िक मध्य आमाने शुणिबाकू पाई थाओ। आउ यह आमानक जीवन काल मध्य रे किए तो प्रथम थर पालन करिथिबे, किए तो द्वितीय थर, किए तो तृतीय थर, एमिथिका किए तो हे पारे 40 बा 50 थर मध्य आम माने ख्रीष्टमास दिवस को बा एई बड़ दिन को आम माने सेलिब्रेट करिवार सुजोग पाइथिबो। किंतु प्रिय माने एपरी सेलिब्रेट करी करी आम माने आसुअछु बा सेलिब्रेशन करिबा। आ ए सब करिबा यह गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ करथिबा आवश्यकता भी रहिछि। किंतु आप मान को निकट रे एक छोट प्रश्न पचारे। आम मानकर जीवन गुड़िक जो समस्त बहुमूल्य वाक्य गुड़िक आम श्रवण करुअछु, दिन परे दिन वर्ष परे वर्ष आसुतिबा ख्रीष्टमास पर्व गुड़िक खाली आम पालन करुअछु, गुटे परे गुटे ना मानक जीवन गुड़िक संशोधन करुअछु। आमानक जीवन गुड़िक डेकोरेट हेउछि कि नहीं? आमाने तो नुआ वस्त्र पिंधुछु, यह उपयुक्त अटे, भल कथा अटे करुछु। चर्च गुड़िक भिन्न भिन्न प्रकार भावरे सुंदर भावरे सजाड़ुछु, यह भी ठीक अच्छी। मेसेज गुड़िक मध्य सुंदर सुंदर मेसेज गुड़िक शुणुछु, यह भी ठीक अच्छे। किंतु आम जीवन गुड़िक आमे सजाड़ू अछु कि नहीं? आम जीवन गुड़िक सजाड़ा
ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇନଥିଲେ, ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଣୁ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛି ବା ଲୋପ ହେଇଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁ? କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ପାରୁ? ଏହି ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଜନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମମାନେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନେ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମମାନେ ଏପରି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହମତି ଜୀବନ କାଟୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମହତ୍ଵ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲାଭଟା କ'ଣ ଅଟେ? ଆମମାନେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିସଜ୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିମାର୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଯାଏ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଖୋଲା ଭାବରେ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ମେସେଜ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ପରି ଶବ୍ଦ କରୁଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ ହେବ?
ଅନେକେ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଅଛୁ, ଅନେକେ ମନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଅଛୁ, ଅନେକେ ଏହି ଜଗତର ମଜା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଅଛୁ, ଅନେକେ ନିଜ ନିଜର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଅଛୁ, ଅନେକେ ନିଜ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପଦ ବି ଦେଖାଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମଣିଷ ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ହଁ, ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସବୁ ଦରକାର, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଧନ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁମୟ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଉନାହିଁ, ତ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସେଇ ଡେକୋରେସନ୍, ସେଇ କେକ୍, ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ହେବ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କଲେଣି? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ ସୁଯୋଗ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ପାଖରେ ସଫଳ ହେବ। ନହେଲେ ଯଦି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେସେଜକୁ, ତାହେଲେ ବେକାର ହେଇଯିବ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା। ଥରଟିଏ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଭ କରି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଜର ଜୀବନ ହରଉଛି, ତେବେ ତାହାର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କ'ଣ କେତେ ଲାଭ କଲେଣି? କ'ଣ ଦେବ ଜଗତ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାୟୁର ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧରି ପାରିବେନି କି ବାୟୁକୁ କେବେ ଧରି ପାରିବେନି ଆପଣ। ଏ ଜଗତ ମାୟା ମରିଚିକା ଅଟେ, ଦେଖାଗଲା ପରି ଦେବ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଏବେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କାଲି ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ସରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁନର୍ବାର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ଜଗତ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।